નમસ્કાર, પ્રવેગ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું ભદ્રેશ. આપ જોઈ રહ્યા છો ન્યૂઝ એટ 9. સમાચારની શરૂઆતમાં એક નજર કરીએ હેડલાઇન્સ પર. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંયુક્ત આરબ અમીરાતના પ્રવાસે અબુધાબીમાં યુપીઆઈ રૂપે કાર્ડ સેવા શરૂ કરી. ભારતીય મૂળના લોકોએ મોદીનું કર્યું ભવ્ય સ્વાગત. અબુધાબીમાં આવતીકાલે શરૂ થનારા બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરની તૈયારીઓ પૂર્ણ. પીએમ મોદી કરાવશે મંદિરનું ઉદ્ઘાટન. JEEની પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર. ગુજરાતમાંથી સુરતના રત્ન કલાકારના દીકરાએ 99.91 પર પર્સન્ટાઇલ મેળવીને મારી બાજી. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે સાણંદ બાવળા અને વિરમગામ સિંચાઈ કામોનું ખાતમુહૂર્ત. શેલા ખાતે ઓડિટોરિયમનું લોકાર્પણ. વલસાડના ધરમપુર ખાતે રાજ્યસભા ગૃહને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ખુલ્લું મૂક્યું. સ્થાનિક આદિવાસી આગેવાનો સાથે રાષ્ટ્રપતિનો સંવાદ. તો સમાચાર વિગતવાર જોઈએ તે પહેલા વાત કરીશું વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લઈને કે જેઓ યુએઈના પ્રવાસે છે અને તેઓ અત્યારે સંબોધન કરી રહ્યા છે. આવો સાંભળીએ. अपना झंडा गाड़ दिया है. हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है. हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है. हमारा भारत. साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है. सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है. और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर कितना ज्यादा भरोसा है. इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है. मोदी की गारंटी आप जानते हैं. मोदी ने अपने तीसरे टर्म में मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है. और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी. हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है. हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है. हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है. हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को
बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है। आज भारत की पहचान एक बड़ी स्पोर्ट्स पावर के रूप में बन रही है। और आपको सुनकर गर्व होता है, जरूर होता होगा, होता है ना साथियों? आप सभी भारत में आई डिजिटल क्रांति को जानते हैं। डिजिटल इंडिया की प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। इसका लाभ यूएई में बसे आप सभी साथियों के भी हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। વલસાડના ધરમપુર ખાતે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન દ્વારા શ્રી ધરમપુર તીર્થક્ષેત્ર ખાતે નવનિર્મિત સત્સંગ અને ધ્યાન સંકુલ રાજસભાગૃહને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ખુલ્લું મૂક્યું હતું। રાજ્યના 8 જિલ્લાના આદિમ જૂથ સમુદાયના લાભાર્થીઓ તેમજ સ્થાનિક આદિવાસી સમુદાયોના પ્રતિનિધિઓ સાથે રાષ્ટ્રપતિએ આત્મીય સંવાદ પણ કર્યો હતો। તેમણે પીએમ જનમન પહેલ અને તેના થકી પ્રાપ્ત યોજનાકીય લાભો અંગે લાભાર્થીઓને પૃચ્છા કરી હતી। રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતની ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત સમારોહમાં ધર્મપ્રેમી અનુયાયીઓને પ્રેરક સંબોધન કરતા રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે મહાત્મા ગાંધીજી પણ શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના વ્યાપક ધાર્મિક જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યની શક્તિથી પ્રભાવિત થયા હતા અને આધ્યાત્મિક ગુરુના રૂપમાં શ્રીમદ રાજચંદ્રજીના જીવન આદર્શોનું જીવનભર અનુસરણ કર્યું હતું। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે રૂપિયા 402 કરોડના ખર્ચે અમદાવાદના સાણંદ, બાવળા અને વિરમ ગામમાં સિંચાઈ સુવિધા માટેના કામોનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું। તેમજ રૂપિયા 300 કરોડથી વધુના ખર્ચે સાણંદ વિધાનસભા મત વિસ્તારના વિવિધ પ્રકારના વિકાસના કામોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ સાણંદ ખાતેથી કરાયું હતું। આ પ્રસંગે જનસભાને સંબોધતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું કે દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈની જોડીએ દેશના નાગરિકોને સુરાજ્ય ગવર્નન્સની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરાવી છે। કતારમાં બંધક રહેલા ભારતીય નૌસેનાના પૂર્વ જવાનો સ્વદેશ પરત આવ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વની કેન્દ્રીય સરકારની
કુનેહપૂર્વકની કાર્યકુશળતાની સિદ્ધિ અંગે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાનો પ્રતિભાવ વ્યક્ત કર્યો હતો. કતારની જેલમાં બંધક રહેલા ભારતીય નૌસેનાના 8 પૂર્વ સૈનિકો વતન ભૂમિ ભારત પરત આવી ગયા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની કેન્દ્ર સરકારની આ કુનેહપૂર્વકની કાર્યકુશળતાની એક મોટી સિદ્ધિ છે. આ સિદ્ધિ માટે સમગ્ર ગુજરાતની જનતા જનાર્દન વતી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના સફળ પ્રયાસોના પરિણામે આ પૂર્વ સૈનિકોની મોતની સજા આજીવન કેદમાં તબદીલ કરવામાં આવી હતી. હવે કતાર દ્વારા તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. એટલું જ નહીં, સહી સલામત ભારત પહોંચાડી દેવામાં આવ્યા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની વિશ્વ નેતા તરીકેની સુદૃઢ ઇમેજ અને તેમના નેતૃત્વમાં વિશ્વના 10 દેશો સાથેના સુમેળભર્યા સંબંધોને કારણે જ આ શક્ય બની શક્યું છે. વન અને પર્યાવરણ રાજ્યમંત્રી મુકેશ પટેલે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતના ઘરેણાં સમાન એશિયાઈ સિંહોના સંરક્ષણ માટે રાજ્ય સરકાર હંમેશા કટિબદ્ધ છે. આજે વિધાનસભા ખાતે રાજ્યમાં સિંહ સંરક્ષણ માટે સહાય અંગેના પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં મંત્રીએ ઉમેર્યું કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એશિયાટિક સિંહોના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા પ્રોજેક્ટ લાયન અમલી બનાવ્યો છે, જે હેઠળ સિંહોની વધતી સંખ્યા માટે વધુ સુરક્ષિત રહેઠાણના વ્યવસ્થાપન, સ્થાનિક નાગરિકોની આજીવિકા નિર્માણ અને તેમની સહભાગીદારી નિશ્ચિત કરવામાં આવી છે. ગુજરાત વિધાનસભામાં કોંગ્રેસે રાજ્યમાં શિક્ષણ અંગેના સવાલો ઊભા કર્યા હતા. આ સવાલના જવાબમાં રાજ્યમાં શિક્ષણનું ચિત્ર પ્રકાશમાં આવ્યું છે. રાજ્યની 1600 પ્રાથમિક શાળામાં એક જ શિક્ષક છે. 13,000 શિક્ષકોની જગ્યા ખાલી છે. મોટાભાગની પોલિટેકનિક કોલેજોમાં પણ પ્રાધ્યાપકોની ઘટ છે. કોંગ્રેસે તાત્કાલિક પ્રાધ્યાપકોની ઘટ દૂર કરવાની માંગણી કરી છે. એક વર્ષમાં આ પોલિટેકનિક કોલેજોમાં જે વર્ગ 1, 2 ને 3ની ખાલી જગ્યાઓ હતી, જે ભરાવી જોઈએ, એ ભરાવાને બદલે વધારે ખાલી જગ્યાઓ થઈ ગઈ. અને એ જ રીતે સરકારી જે કોલેજો છે એમાં પ્રાધ્યાપક વર્ગ 2, મદદનીશ પ્રાધ્યાપક વર્ગ 2ની કેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે અને એમાંથી કેટલી ભરી, એ પ્રશ્ન હતો. એમાં પણ 433 જગ્યાઓ ખાલી હતી ગત વર્ષે. ગુજરાત વિધાનસભામાં કોંગ્રેસે રાજ્યમાં શિક્ષણ અંગેના સવાલો કર્યા હતા. આ સવાલના જવાબમાં રાજ્યમાં મોટાભાગની સરકારી કોલેજોમાં પણ પ્રાધ્યાપકોની ઘટ છે, તો કોંગ્રેસે તાત્કાલિક આ ઘટ દૂર કરવાની માંગણી કરી છે. સરકારી કોલેજમાં પ્રાધ્યાપકોની 433 જગ્યા ખાલી છે. એક વર્ષમાં માત્ર 86 જગ્યા જ ભરાઈ છે. જંગલમાંથી સ્થળાંતર કરીને રહેણાંક વિસ્તારોમાં છે ગામ ને શહેરની ગલીઓમાં ફરતા જોવા મળે છે. એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે ત્યાં એને પૂરતા પ્રમાણમાં ભોજન નથી મળતું, ત્યાં પાણીની કે એને રહેવા માટેની જે વ્યવસ્થાઓ હોવી જોઈએ એની સાર સંભાળ નથી થતી. જંગલ વિસ્તારમાં અનૈતિક પ્રવૃત્તિઓ વધી છે. એના કારણે સિંહોનું સ્થળાંતર બીજા રહેણાંક વિસ્તારોમાં થઈ રહ્યું છે. ખાનગી યુનિવર્સિટીને માન્યતા આપતા પહેલાં તેનો સ્ટાફ અને આર્થિક સ્થિતિ સહિતનું તમામ વિગતો જોવાની હોય છે, તેમ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે જણાવ્યું હતું. તેમણે ખાનગી યુનિવર્સિટી અંગેનો એક પ્રશ્ન વિધાનસભામાં પૂછ્યો હતો. સરકાર દ્વારા અપાયેલા પ્રત્યુત્તરથી તે સંતુષ્ટ ન હતા અને તેમણે અનેક સવાલો ઊભા કર્યા હતા. પાટણની અંદર ખાનગી રાષ્ટ્રીય યુનિવર્સિટીની માન્યતા આપેલી, તો આજે હયાત છે કે નહીં, તો એમાં જવાબ આપેલો છે કે કોઈ યુનિવર્સિટી કાર્યરત નથી. મારો રાજ્ય સરકારને પ્રશ્ન છે કે યુજીસીના ક્રાઇટેરિયા અને યુજીસીની ગાઈડલાઈન મુજબ કોઈ પણ ખાનગી યુનિવર્સિટીને, ખાનગી સંસ્થાને યુનિવર્સિટી તરીકેની માન્યતા આપતા પહેલાં એનો સ્ટાફ, એની આર્થિક સદ્ધરતા, આ બધું જોવાનું હોય છે. જે દિવસે ગુજરાત વિધાનસભાએ એમકે યુનિવર્સિટીને મંજૂરી આપી, એના 2 મહિનાની અંદર જ રાજ્યની જુદી જુદી બેંકોએ, કોઓપરેટિવ અને સરકારી, આ બંને બેંકોએ એમકે યુનિવર્સિટીની જેટલી પ્રોપર્ટી હતી એના પર સીલ મારી દીધું, જાહેર હરાજી કરી દીધી. છતાં પણ આજે સરકાર દ્વારા કેટલીક કોલેજો ચાલુ છે. એટલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક કમિટી નિમવામાં આવતી હોય છે અને કમિટીને રિપોર્ટ આપ્યા પછી જ આવી યુનિવર્સિટીની માન્યતા મળતી હોય છે. ત્યારે આવા કયા અધિકારીઓ હતા કે જેને કોઈ તપાસ ના કરી કે માન્યતા આપ્યાના બીજા જ
અઠવાડિયાની અંદર હરાજી થઈ ગઈ. સુરતના વિદ્યાર્થીઓ સાયન્સની પરીક્ષામાં છેલ્લા ઘણા સમયથી મેદાન મારી રહ્યા છે, ત્યારે રત્ન કલાકારના એક દીકરાએ JEE મેઇન જાન્યુઆરી 2024માં ઝળહળતું પરિણામ મેળવ્યું છે. નાના વરાછાઓમાં આવેલી કૌશલ વિદ્યા ભવનમાં અભ્યાસ કરતા રત્ન કલાકાર રોહિતભાઈ ભુવાના પુત્ર પ્રશીલ કુમારે 99.91% મેળવીને શાળાનું નામ રોશન કર્યું છે, જેથી શાળાના શિક્ષકો અને ટ્રસ્ટીઓએ વિદ્યાર્થીનું મોં મીઠું કરાવી શુભકામના પાઠવી હતી. મારું નામ ભુવા પ્રશીલ રોહિતભાઈ છે અને હું અત્યારે JEE પરીક્ષા મેં આપેલી હતી. એમાં 99.89 સમથિંગ PR આવેલા છે અને ફિઝિક્સમાં 100માંથી 100 PR આવેલા છે. કેવું લાગી રહ્યું છે આપનું પાછળનું સ્કૂલ દ્વારા કેવી તૈયારી હતી, તમારી કેવી તૈયારી? સ્કૂલ દ્વારા ખૂબ સારી તૈયારી હતી. જે જોતું હતું બધું જ મળી જતું હતું અને કોઈ પણ બુક જોતી હોય તો મળી જતી હતી અને 4 થી 5 કલાકનું વાંચન હતું અને શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રી દ્વારા પૂરેપૂરો સપોર્ટ હતો. કેટલી ખુશી છે? ક્યાં મુખ્ય શ્રેય કોને આપશે? મુખ્ય શ્રેય માતા પિતા, આચાર્યશ્રી, શિક્ષકો તથા ટ્રસ્ટીઓને આપવા માગું છું અને ખુશી તો ખૂબ જ છે. હરેશ પાંડવ, આચાર્ય કૌશલ વિદ્યા ભવન, નાના વરાછા, સુરત. સર, આજે GMMનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે, કઈ પ્રકારનું રિઝલ્ટ છે અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હાજર હતા? JEE મેઇનનું રિઝલ્ટ આજ રોજ વહેલી સવારે જાહેર થયું અને અમારે ધાર્યા પ્રમાણે ખૂબ જ સારું રિઝલ્ટ આવેલું છે. લગભગ 118 જેવા વિદ્યાર્થી અમારી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ JEE મેઇન સેશન 1માં અપિયર કરેલા હતા. એમાંથી 50 જેવા વિદ્યાર્થીઓ 90+ PR રેન્ક, એટલે કે ખૂબ સારા રેન્ક મેળવેલો છે અને આ રેન્કને આધારે IIT NITમાં એડમિશન મેળવી શકાય. હાઈએસ્ટ રિઝલ્ટ ભુવા પ્રશીલ આ વિદ્યાર્થીનું આવેલું છે કે જેને 99.92 PR, 91 હશે એટલે કે 92 PR રેન્ક મેળવેલો છે. ફિઝિક્સમાં જે અઘરો વિષય કહેવાય એમાં 100માંથી 100 PR રેન્ક મેળવેલા છે, સ્કોર કરેલો છે. આ ઉપરાંત 99 ઉપર 10 વિદ્યાર્થીઓ છે, 99+ PR રેન્ક ઉપર 98 ઉપર 18 વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમજ 57 ઉપર 36 વિદ્યાર્થીઓ PR રેન્ક મેળવેલો છે. તૈયારીની વાત કરીએ તો અમારે એજ્યુકેશન બોર્ડની સાથે તમે JEE નીટની રેગ્યુલર ડેઇલી તૈયારી કરાવતા અને વિદ્યાર્થીઓને સાથે સાથે રેગ્યુલર ક્લાસ વર્ક કરાવવાનું, પછી DPP આપવાનું અને જે રેગ્યુલર ફોલોઅપ લેવામાં આવે અને સિલેબસ, ખાસ તો મહત્ત્વનું જે સિલેબસ હતું એ સમયસર અને વહેલા પૂરો થઈ ગયો, એટલે કે જેથી જાન્યુઆરીમાં છોકરાઓને તૈયારી કરવા માટે પૂરતો સમય રહ્યો અને પરફેક્ટ રિવિઝન થયું અને વારંવાર પેપરની પ્રેક્ટિસ, એ જ અમારા પરિણામનું રહસ્ય છે. યાત્રાધામ અંબાજીના ગબ્બરમાં 51 શક્તિપીઠ પરિક્રમા મહોત્સવનો આજે બીજો દિવસ છે. પ્રથમ દિવસે 2.10 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ ગબ્બરની પરિક્રમા કરી હતી. આજે બીજા દિવસે ગબ્બરથી અંબાજી સુધીના માર્ગમાં જાણે માનવ સાંકળ રચાઈ હોય તેવા દ્રશ્યો રચાયા હતા. બોલો શ્રી અંબે માત કી જય. ભાદરવી પૂનમે સંઘ સેવા ટ્રસ્ટે આજે આ 5 દિવસનો જે પરિક્રમા કાર્યક્રમ રાખેલો છે એમાં અમારા ટ્રસ્ટને જે આ પાદુકા યાત્રાનો જે લાભ મળ્યો છે એ બદલ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યના જે સંઘોનું ટ્રસ્ટ છે એ ખૂબ આનંદ અનુભવે છે. જગત જનની જગદંબાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમામ સંઘો ભાઈ ભક્તોને આ રીતે પ્રેરણા મળતી રહે અને સતત આ પરિક્રમામાં સાથ સહકાર આપતા રહે. 51 શક્તિ પીઠની પરિક્રમા ફરજિયાત કરવી જોઈએ, કારણ કે આ એટલું સરસ આયોજન થયેલું છે કે એક જ જન્મમાં એક જ જગ્યાએ આપણે મા અંબાના જુદા જુદા સ્વરૂપના દર્શનનો આપણે લાભ લઈ શકીએ છીએ. ભોગીભાઈ કે પટેલ, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ભાદરવી પૂનમે સંઘ સેવા ટ્રસ્ટ. કાલથી જે અંબાજી ખાતે પરિક્રમા મહોત્સવની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. કાલના દિવસમાં 2 લાખથી પણ વધારે લોકોએ પરિક્રમામાં ભાગ લીધું હતું અને આજે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીંયા આવી રહ્યા છે. લોકોને અવર જવર અને એમના રહેવા જમવા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા મંદિર અને યાત્રાધામ બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. આજે પાદુકા યાત્રા છે જે ભાદરવી પૂનમિયા સંઘના સહયોગથી આયોજન કરવામાં આવેલ છે અને કાલે ધ્વજાયાત્રા, પછી પરમ દિવસે મશાલ યાત્રા અને છેલ્લા દિવસે મંત્રોત્સવ, આ પ્રકારનું આયોજન બાકી છે. સાથે સાંજે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે. તો હું બધા માઈ ભક્તોને અપીલ કરું છું કે એની અંદર આવીને હિસ્સો લે. સાથે સાથે જે પ્રકારે આજુબાજુના વિસ્તારમાં ખાસ કરીને આદિવાસી ભાઈ બહેનોએ અહીંયા આવીને પોતાની ટ્રેડિશનલ પ્રમાણે પણ અહીંયા સહભાગ લીધું છે, એનાથી અમારો પણ ઉત્સાહ ખૂબ વધ્યો છે. આપણા
ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર એક અદ્ભુત જેને વસ્તુ કહી શકીએ, જ્યારે માં આદ્યશક્તિ અંબાનો આજે યાત્રાધામ છે અને આ યાત્રાધામની અંદર વર્ષોથી લોકો અહીંયા દર્શન કરવા માટે આવે છે, પણ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી એક દીર્ઘદ્રષ્ટા વ્યક્તિ આપણને ગુજરાતને મળ્યા અને એ દીર્ઘદ્રષ્ટા વ્યક્તિએ નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે જ્યારે એમને પોતાનું વિઝન એકદમ નક્કી કર્યું કે ભાઈ આ મારા અંબાજીની અંદર કદાચ 51 શક્તિપીઠોનું નિર્માણ કઈ રીતે કરી શકો, એમને 51 શક્તિપીઠોનો દ્રષ્ટિ નજરમાં લીધો અને 51 શક્તિ દ્રષ્ટિ લે અને 51 શક્તિપીઠોને નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. એ 51 શક્તિપીઠો એ આપણા સનાતન ધર્મની માં કહેવાય, જેમ હૃદય કહેવાય છે આપણો, એ હૃદયની અંદર એની જેમ સ્થાપના કરવામાં આવી છે. અને જે પણ લોકોને કદાચ દર્શન 51 શક્તિપીઠોના ન કરી શકે એ લોકો પણ જો અહીંયા આવે અને એક સાથે એની જો પરિક્રમા કરે અને એ પરિક્રમાની અંદર એમને 51 શક્તિપીઠોને આજે દર્શન થતા હોય અને તમે જ્યારે આજ બીજો દિવસ છે આ યાત્રાનો, આ બીજા દિવસે યાત્રાની અંદર પણ તમે જુઓ યાત્રિકોનો જે ભાવ અને ઉલ્લાસ એટલો બધો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે કે એ ભાવ ઉલ્લાસથી 51 શક્તિપીઠોની અંદર એક શક્તિપીઠ ઉપર જ્યારે તમે જશો તે વખતે તમને મનની અંદર થશે, તમે જ્યાં દર્શન કરવા માટે ઊભા રહો, આંખ બંધ કરો ત્યારે તમે 51 શક્તિ જે શક્તિપીઠ ઉપર તમે જાઓ એ શક્તિપીઠોનું તમને આ દર્શન થાય છે. એવી સુંદર આ ગુજરાત સરકારે ઘણા વર્ષોથી જે આ વ્યવસ્થા અને અમારા દીર્ઘદ્રષ્ટા અત્યારે જો વેવડદાર અમારા કલેક્ટરશ્રી એ પણ બનાસકાંઠાના કલેક્ટરશ્રી એટલું જ દીર્ઘદ્રષ્ટાથી આખું જો ડેકોરેશન તમે જોઈ શકો છો અને એક વસ્તુને ઉપર નાની વસ્તુને રાખે અને આ રેખે છે એ આપણા સનાતન ધર્મની એક બહુ જાહોજલાલી છે. અને અત્યારે સનાતન ધર્મનો ઉદય થઈ રહ્યો છે. 70 વર્ષની અંદર આપણે સનાતન ધર્મની અંદર જીવીએ છીએ એવું અમે પ્રતીતિ થઈ રહ્યું છે. ખૂબ માં ભગવતી અંબા સૌને શક્તિ આપે અને આ દેશની ધુરા જે રીતે અત્યારે ચાલે રહે છે એ અખંડ રીતે ચાલે એવી માં અંબાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. વધુ સમાચાર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી આપ જોતા રહો પ્રવેગ ટીવી. નમસ્કાર.